کرنے جا رہے ہیں ہم. اجلاس ابھی ہوگا یہاں پہ اسمبلی کے بعد؟ جی جی ابھی کر رہے ہیں اپنا اجلاس لگا رہے ہیں. چلو آگے جاؤ ڈاکٹر صاحب بسم اللہ. ڈاکٹر صاحب بسم اللہ. سر ایک دائرہ لگا لینا. سارے کھڑے ہو جائے ادھر سے مولانا نسیم صاحب ذرا تلاوت کلام پاک سے ہماری جوانی اسمبلی کا اجلاس کا آغاز کریں. آ جائیں سر سارے آ جائیں. یوں دائرہ بنا لیں تھوڑا سا. یوں دائرہ بنا لیں. یوں دائرہ بنا لیں. ساجد بھائی تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں گے. رہا کرو تھوڑا سا یہ دائرہ بنا لیں. محسن خان آؤ نا یار. سارے آؤ نا. حاجی صاحب آؤ نا. رانا صاحب ادھر آؤ نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے کل اعلان کیا تھا کہ ہم یہاں باہر احتجاجاً عوامی اسمبلی لگائیں گے. ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے تمام پی ٹی آئی کے ممبران قومی اسمبلی یہاں موجود ہیں اور ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ اس جعلی اور فارم 47 حکومت کو ہم نہیں مانتے. اور حالیہ دنوں میں جو ہمارے اراکین قومی اسمبلی کی نااہلیاں ہوئی ہیں ان پر جھوٹے اور بے بنیاد مقدمے بنا کر جو ان کو سزائیں دی گئی ہیں ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. اور اسی دوران علیمہ آپا کے دونوں بیٹوں کو 9 مئی کے کیسوں میں 24 مہینے کے بعد تقریباً پکڑا گیا. ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. ہم خان صاحب کی پوری خاندان جو آج قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہا ہے, ان کی اہلیہ بشرا بیگم, خان صاحب خود اور ہماری پوری پارٹی قیادت جس میں شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, اعجاز چودھری صاحب ہیں, میاں محمود رشید صاحب ہیں, جس میں عمر سرفراز چیمہ صاحب ہیں, یاسمین راشد صاحبہ ہیں اور حسان نیازی صاحب ہیں اور ہمارے سینکڑوں کارکنان ہیں جو آج قید و بند کی صحبتیں جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات میں بھگت رہے ہیں. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور جب تک قومی اسمبلی کا اجلاس چلے گا ہم باہر بیٹھ کر احتجاج کی شکل میں اپنی اسمبلی لگائیں گے اور اپنا پوائنٹ آف ویو میڈیا کی زبانی عوام کو, قوم کو بتائیں گے کہ یہ 22 مہینے تقریباً ہو گئے اس حکومت کو اور یہ اب تک جو ہے خستائیت, ظلم, بربریت جاری ہے اور یہ جعلی حکومت ہے. ہم اس کو نہیں مانتے. میں درخواست کروں گا اسپیسیفکلی صاحب کہ وہ اس اسمبلی کی صدارت شروع کرے اور اسمبلی کی صدارت شروع ہونے سے پہلے صرف 2 الفاظ کہوں گا. وہ یہ کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے. یہ دنیا کی چچی بڑی سیاسی جماعت ہے. پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت اس وقت ملک میں 70% سے زیادہ ہے. اس کا مقصد یہ ہوا کہ اس وقت 17 کروڑ عوام کی سپورٹ پاکستان تحریک انصاف کو حاصل ہے. ہمارا مینڈیٹ 180 سیٹوں کے ساتھ اس اسمبلی میں بیٹھنا تھا, پھر 91 کے ساتھ بیٹھے, آج 76 کے ساتھ ہم بیٹھے, لیکن ہمیں مجبور ہو گئے, اس بات پہ ہم مجبور ہوئے کہ ہم اپنی اسمبلی باہر لگائیں کیونکہ ہمارے جو سیاسی عمرین تھے, ہمارے سیاسی عمرین کنوکٹ بھی ہوئے, نااہل بھی ہوئے. ان میں سے صرف اور صرف ان کا قصور خان صاحب کے ساتھ ایک ساتھ کھڑے ہونے کو تھا. ان کے ساتھ ان کے طرف پہ دوسرے الزامات دوسرے لوگوں پہ لگے تھے. وہ جب ساتھ چھوڑ گئے تو وہ ایکویٹ ہو گئے. عمر ایوب خان صاحب چلے گئے, شبلی فراز چلے گئے, زرتاج گل بی بی چلی گئی, رائے حسن صاحب چلے گئے, رائے حیدر صاحب چلے گئے, ہمارے دستی صاحب چلے گئے, سارے ساتھیوں کو ون آفٹر ادر, حامد رضا صاحب چلے گئے. ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہم اس سسٹم میں جب رہیں تو ہماری بات کو سنا جائے, ہماری آواز, ہم عوام کو آواز اٹھائے اس پارلیمان میں تو پارلیمان مضبوط ہو. لیکن انفارچونیٹلی نہ صرف وہ آواز دبتی گئی بلکہ ایون ہمیں کوئی سپیس بھی نہیں ملی. یہاں سپریم کورٹ تک واک کرتے ہیں, فقط اتنی استدعا کرتے ہیں کہ آئین قانون کے مطابق ہمارے کیسز لگاؤ ہیئرنگ کے لیے. اور ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ سابق وزیر اعظم کی کیسز ہے,
हम कहते हैं एक आम शहरी के तौर पर भी उसका हक है, वो वाक नहीं की जाने दिया जा रहा, वो केस की सुनवाई नहीं हो रही। फैमिली को सारा आपने देखा, खान के बांजों को भी रोका गया, उनको भी जेलों में डाला गया, 2-2 साल बाद उनको भी जेलों में डाला गया। दिस इज वे टू मच। इसलिए हम मजबूर हो गए कि अपनी असम्बली अवाम के लिए यहाँ हम बाहर लगाएंगे। अब सदारत करेंगे, सदारत उसके लिए स्पीच करेंगे। पहली असम्बली की सदारत अभी असद कैसर साहब करेंगे, हमारे कोई साथी फ्लड पे बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूंकि हमने आज असम्बली लगाई है, उधर असम्बली की इसलिए वो नहीं है कि हमारी आवाज़ जो है ना पब्लिक पे जाती भी नहीं है, तो हम इसलिए यहाँ आए हैं। इस वक्त जो है ना हम हर सूबे से जो है ना कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ लोग बोले, 5 मिनट के लिए ज़्यादा नहीं जी, लेकिन अपने अपने इलाके की मसाइल पे बात करें। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि देखिए, जो इस वक्त हमारा यहाँ असम्बली एहतजाज 1 पॉइंट एजेंडा पे है कि ये असम्बली जो इस वक्त निज़ाम चला रहा है, ये कानून और आइन के मुताबिक नहीं है, ये अनलॉफुल है, जिसमें गैर मुंतखब लोग इधर हाउस में बैठे हैं, और जो इस वक्त तारिक साहब के साथ जुर्म और जबर हो रहा है, इसके खिलाफ सबसे पहले मैं पंजाब से जो है असम्बली शुरू है हमारी, असम्बली शुरू है हमारी। बादम जतोई साहब जो हाँ सो उनका एरिया अफेक्ट हुआ है। हाँ हाँ सियालकोट आप आगे आ जाए। इसके बाद कोई सा बात करें, आपको फ्लोर मिल गया। मुझे फिर इसके बाद डोगर साहब फ्लोर देना इसके बाद सर। हाँ जी, ये ले डोगर साहब जितना नाम के साथ दे रहे हैं ये आपका झंडा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा इलाका मुजफ्फरगढ़ है और इस टाइम वहाँ पे ये जितने भी दरियाओं का संगम है वहाँ पे स्पेशली हमारी जो तहसील जतोई और अलीपुर है वहाँ सतलुज और दरिया चनाब भी इकट्ठे होते हैं पंजत के मकाम पे, और उसके डाउन स्ट्रीम दरिया सिंध और दरिया चनाब इकट्ठे होते हैं। तो ये बेसिकली ये सारा पानी जो यहाँ से जा रहा है इकट्ठा होकर मेरे इलाके में जा रहा है, तो हमें इस टाइम बहुत ज़्यादा खतरा है इस फ्लड के हवाले से। और जो इंतज़ामी वहाँ पे सूरत हाल है वो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके सिलसिले में मेरी इस्तदा है कि हमें मैक्सिमम जितनी वसाइल हुकूमत के पास हैं वहाँ पे दिए जाएँ, क्योंकि जहाँ 2 दरिया इकट्ठे होते हैं वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, पानी रुकावट पैदा होता है और उसकी वजह से उसकी राइज ज़्यादा होती है। और हेड पांजत स्पेशली जो है ना वहाँ के ऊपर जो पानी इकट्ठा हो रहा है उससे जो राइज पैदा हो रही है, वहाँ पे नीचे सब आबादियाँ जो है ना वो पानी के नीचे जा रही हैं, लोग बंदों पे बैठे हैं और साहब आ जाएं। वहाँ पे टेंट्स और इन चीज़ों की ज़रूरत है। मेहरबानी। अच्छा, एक बाल अफरीदी बात कर इकबाल अफरीदी, इसके बाद आप कर लेंगे 5 मिनट ज़्यादा नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने चेयरमैन साहब का और स्पीकर साहब को तमाम मेंबरान कौमी असम्बली का मशकूर हूँ, और साथ हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कि उन्होंने अवामी असम्बली लगाई, और मैं बासियत मेंबर कौमी असम्बली फाटा के आपसे मुखातिब हूँ। और मेरे हलके और मेरे एक्स फाटा में जो क्लाउड ब्रस्ट में जो नुकसानात हुए हैं, बाजावड़ में बहुत सारे घर गिर गए हैं या बहुत सारे अमवात हुए हैं, खैबर एजेंसी में वहाँ पे बहुत सारे नुकसानात हुए हैं, इस तरह उरगजई, वजीरिस्तान, कुरम यहाँ पे नुकसानात हुए हैं। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन साहब का, उनकी हुकूमत का, जिन्होंने वहाँ पे फौरी तौर पे उन लोगों को सहूलतें दी, वहाँ पे तमाम इदारे एक करके वहाँ पे पहुँचाए, और जहाँ जहाँ पे ज़रूरत थी उनको वो सहूलतें प्रोवाइड की। और उनके साथ साथ मैं तमाम मेंबरान कौमी असम्बली का भी मशकूर हूँ, जहाँ पे उन्होंने विजिट की और उन लोगों की जो वहाँ पे नुकसानात दादरसी की। लिहाजा आज ज़रूरत इस बात की है कि यहाँ पे जो जुल्म व जबर हो रहा है, कौमी असम्बली में जो सिविल मार्शल नाफिज है, और वहाँ पे न तो तकरीर को वो हमें देते हैं और न वहाँ पे किसी को तकरीर करने देते हैं। लिहाजा ये जुल्म में जबर है, पस्तायत जिले से शुरू है कौमी असम्बली तक, और यहाँ पे इंसाफ होनी चाहिए, आईन कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने जितना भी जोर लगाया
انہوں نے عمران خان کو پیچھے نہیں دھکیلا، عمران خان کی ووٹ بینک کو بڑھایا ہے، لہٰذا اس ملک میں لا اینڈ آرڈر ایشو ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی ختم ہے. اگر اس ملک کو بنانا چاہتے ہیں تو عمران خان کو رہا کرے. بس خیر صاحب